Hello friends, how are you? Welcome to the another video of Sumon's Classroom. আজকে আমি ক্লাস 11 একটি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি। সেটি হলো আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ, রিটেন বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তো কবিতাটা সম্পর্কে আমরা জানব এবং কবি পরিচিতি সম্পর্কে জানব। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। লেটস স্টার্ট। William Wordsworth was born in 1770 at Cockermouth in the north of the Lake Country. He was the second child of a fairly prosperous attorney at law. He lost his parents rather early. His mother died when he was only 8. He lost his father at the age of 13. His early life was somewhat lonely. His only companion was his sister, Dorothy Wordsworth. কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম হয়েছিল লেক অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত ককারমাউথে 1770 খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন তার বাবা মার দ্বিতীয় সন্তান। তার বাবা ছিলেন একজন স্বনামধন্য উকিল, তবে অল্প বয়সেই তিনি তার বাবা মাকে হারিয়েছিলেন। তার মা মারা যান যখন তার বয়স 8 বছর এবং যখন তার বয়স 13 বছর তিনি তার বাবাকে হারান। তাই তার শৈশবকাল মোটামুটি নিঃসঙ্গভাবেই কেটেছিল। তার একমাত্র সঙ্গী ছিল তার বোন ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ 1770 থেকে 1850 brought in the English Romantic movement with the publication of lyrical ballads in 1798 that he had jointly written with another romantic poet, Samuel Taylor Coleridge. The poets were concerned with the language of poetry and the real language of man. Wordsworth wrote much of his poetry in the Lake District in Cambria, where he was born. In his poetry, which he described as the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility, the poet celebrated his very personal relationship with nature. The daffodils, little Lucy, the village idiot, the rivers, the mountains were all part of his experience. Wordsworth went on landscape tours of the Alps, Italy, France, and Switzerland, and discovered a profound love for nature, even as he found respect and sympathy for the ordinary man and woman who toiled hard on the land. The French Revolution impressed upon him the ultimate values of liberty, equality, and fraternity. Wordsworth was made poet laureate in 1843. He was died at the age of 80 in 1850. ওয়ার্ডসওয়ার্থের ছেলেবেলা কেটেছিল লেক অঞ্চলে। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করত। প্রকৃতির প্রতি তার নিখাদ প্রেমের সূত্রপাত হয়েছিল এখান থেকেই। লেক উইন্ডিয়ারমেয়ারের হুকসেডস গ্রামার স্কুল থেকেই তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। 17 বছর বয়সে তিনি সেন্ট জনস কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে তিনি 1791 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এবং কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সে এবং সুইজারল্যান্ডেও যান। ফরাসি বিপ্লবে তিনি ভীষণ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি আল্পসের বিভিন্ন
পর্বতের পাদদেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ফরাসি বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিপ্লবে যোগ দিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। এমনকি এই বিপ্লবে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য ফ্রান্সে যান, কিন্তু বিপ্লবীদের ভয়ঙ্কর কার্যকলাপে হতাশ হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ডরসেট অঞ্চলে এক ছোট্ট কুটিরে নিজের বোন ডরোথিকে নিয়ে তিনি দিন কাটাতে শুরু করেন। প্রকৃতির দেওয়া শান্তি আনন্দকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। জীবদ্দশাতেই তিনি সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। 1842 খ্রিস্টাব্দে সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক 300 পাউন্ড সাম্মানিক ভাতা লাভ করেন। 1843 খ্রিস্টাব্দে তাকে পোয়েট লরেটশিপ উপাধি দেওয়া হয়। 1850 খ্রিস্টাব্দে 80 বছর বয়সে মারা যান। ওয়ার্ডসওয়ার্থ uses the Italian sonnet 14 lines divided into octave and sestet to celebrate the city of London. The first 8 lines of the octave follow the rhyme scheme A B B A A B B A. The following 6 lines of the sestet keep to the rhyme scheme of C D C D C D. The poet sees the city as part of the natural landscape. He creates a picture of calm and wonder in the early morning light. Wordsworth's sister Dorothy described the scene seen by her and her brother in the journal. It is a beautiful morning. The city, St. Paul's with the river and a multitude of the little boats made a most beautiful sight as we crossed Westminster Bridge. The houses were not overhung by the cloud of smoke, and they were spread out endlessly. Yet the sun shone so brightly with such a fierce light that there was something like the purity of one of nature's own grand spectacles. ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক স্মরণীয় নাম। তিনি এক নতুন ধারার কাব্য পরিচিতি তৈরি করেছিলেন, যার নাম রোম্যান্টিসিজম। অনবদ্য কাব্য এবং গভীর দর্শন তার কবিতায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, আবার সেই সঙ্গে মানুষেরও। তার কবিতায় সরলতা ও গভীরতার এক অনবদ্য সমন্বয় দেখা যায়। তিনি ছিলেন সত্যিকারের সুন্দরের প্রকৃতির পূজারী। তার কবিতায় প্রকৃতি নির্জীব বা মৃত নয়। তার কবিতায় প্রকৃতি জীবন সমৃদ্ধ, যে জীবনের প্রকাশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর বিশেষ করে প্রকাশিত। এই কবিতাটি মূলত লেখা হয়েছিল 1802 খ্রিস্টাব্দের 3রা সেপ্টেম্বর, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এটি সংশোধন করে 1802 খ্রিস্টাব্দের 31শে জুলাই করে দেওয়া হয়েছিল, আর এটি প্রকাশিত হয়েছিল 1807 খ্রিস্টাব্দে। কবিতাটি একটি সনেট জাতীয় বা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর একটি অনন্য উদাহরণ। সনেট ছোট বা একটা সংক্ষিপ্ত কবিতা, 14 লাইনের কবিতা। এর 14 লাইনটিকে প্রথম 8টি লাইনকে বলা হয় অস্টেট এবং শেষ 6টি লাইনকে বলা হয় সেস্টেট। অন্যান্য গীতিকাব্যের চেয়ে গঠন এবং ছন্দের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সনেটের উদ্ভব হয়েছিল ইটালিতে। বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তে ও পেত্রাক এই ছন্দের স্রষ্টা। তাদের কাব্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে এখন সনেট কাব্য সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা পাচ্ছে। সনেটের এই কবিতায় সনেটের প্রথম 8টি লাইন এ বি বি এ এই ছন্দে লেখা এবং সিডি 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 এই ছন্দে লেখা। সাধারণত সনেটের বিষয়বস্তু চিরন্তন নারী পুরুষের প্রেম। প্রেমিক কবি তার রূপবতী গুণবতী প্রেমিকার কাছে তার কবিতার মধ্যে দিয়ে আকুলভাবে প্রেম নিবেদন করেছেন, এবং সুন্দরী প্রেমিকার তাতে সাড়া না দেওয়া নিয়ে মূলত ইতালীয় সনেটের বিষয়বস্তু। তাই সনেট সাধারণত নারী পুরুষের চিরন্তন প্রেম নিয়ে।
তবে ইংরেজি সাহিত্যের সনেট, যার আসল স্রষ্টা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, কেবলমাত্র নরনারীর প্রেমকে নিয়ে নয়, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে বন্ধুত্ব, দেবতা বন্দনা ইত্যাদি বিষয়েরও এনেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কবিদের হাতে এই সনেটের বিষয়বস্তু ব্যাপক পরিবর্তিত হয়েছে। প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে কবি লন্ডন থেকে ডোভার যাওয়ার পথে কবিতাটি লিখেছিলেন। অবশ্য তার গন্তব্যস্থান ছিল ফ্রান্সের ক্যালে শহর। যাওয়ার পথে তাকে ওয়েস্টমিনিস্টার সেতু, যেটি টেমস নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে, অতিক্রম করতে হয়। ওই সেতু থেকে ভোরবেলায় লন্ডনের মাধুর্যপূর্ণ দৃশ্যে কবি মুগ্ধ হন। তাই এই কবিতার মধ্যে দিয়ে সেই শান্ত সৌন্দর্যের অনুভূতিকেই কবি ব্যক্ত করেছেন। এই ছিল কবিতাটি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু আলোচনা। পরের ভিডিওতে আমরা কবিতাটি সম্পর্কে ডিটেল আলোচনা করব এবং কবিতাটি বাংলা উচ্চারণ এবং অর্থ সমস্তই আলোচনা করব। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন রেগুলার ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ।